براہ راست آپ کو لیے چلیں گے نارووال، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال خطاب کر رہے ہیں۔ ہوگا اور پاکستان اپنے 100 سال پورے کرے گا تو کیا پاکستان کی یہ نسل بھی 100 سال کے موقع پر یہ کہہ رہی ہوگی کہ ہم نے 25 سال ضائع کر دیے، یا یہ نسل فخر سے کہہ رہی ہوگی کہ ہم نے 25 سالوں میں پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلا دیا ہے؟ میرے عزیز نوجوانوں، اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں، وہ قومیں جو ہر لحاظ سے ہم سے کم وسائل رکھتی تھیں، وہ قومیں جن میں ہم سے زیادہ مسائل تھے، جن میں ہم سے زیادہ یا برابر کی پسماندگی تھی، وہ قومیں جو ہم سے زیادہ ان کے اندر کرپشن تھی، ایک ایک کر کے وہ ساری قومیں ہم سے آگے نکل گئی ہیں۔ اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ میرے نزدیک اس کی صرف 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں آئینی اور جمہوری نظام کو برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے اتحاد اور یگانگت قائم نہیں رکھ سکے۔ ہم نے آدھا پاکستان کھو دیا، اور جب مارشل لا کے طویل سائے آئے، اس دوران یہ قوم مذہبی، لسانی اور صوبائی عصبیت کے بتوں میں تقسیم ہو گئی۔ فرقہ واریت نے زور پکڑا، انتہا پسندی نے زور پکڑا، اور پاکستان لا اینڈ آرڈر کا ملک بن گیا۔ پاکستان میں قتل و غارت گری، انتشار، خودکش بمبار، انہوں نے پاکستان کے داخلی استحکام کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں کبھی پالیسیوں کا تسلسل نہیں چلنے دیا۔ پاکستان میں جب بھی کسی حکومت نے پاکستان کو طویل المیعاد منصوبہ دینے کی کوشش کی تو اس کو نکال کے باہر کر دیا گیا۔ 1997 میں جب ہم نے 50 سال کی سالگرہ منائی تھی تو ہم نے ویژن 2010 کا پروگرام بنایا، اور اس ویژن 2010 کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو 2010 تک ہم ایک اپر مڈل انکم ملک بنائیں۔ لیکن 2 سال کے بعد مارشل لا لگا کر اس ویژن کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ پھر ہم نے دوبارہ 2014 میں پاکستان کو دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں ڈھالنے کے لیے ویژن 2025 بنایا کہ ہم پاکستان کو پہلی 25 ریاستوں میں لے کر آئیں گے۔ لیکن 2018 میں ایک دھاندلی والے الیکشن کے ذریعے ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی جو اناڑی بھی تھی اور نالائق بھی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے ہر الیکشن کی تقریر میں نے یہ مثال دی تھی کہ کیا آپ اپنا موٹر سائیکل کسی اناڑی کو چلانے کے لیے دیں گے؟ اور اگر دیں گے تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا؟ وہ اس کو کسی بس کے نیچے پھینکے گا یا کسی دیوار سے ٹکر مارے گا، اپنا سر بھی پھاڑے گا اور موٹر سائیکل بھی توڑے گا۔ یہی انجام آج پاکستان کا ہوا ہے کہ جس میں نیا پاکستان کے نام پر ایک اناڑی پاکستان کی گاڑی پہ سوار ہوا، اس نے اپنا سر بھی پھوڑا ہے اور پاکستان کی معیشت کا بھی انجر بنجر کر کے وہ ایک سائیڈ پہ چلا گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ہم نے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، اور پاکستانی قوم کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہے
पाकिस्तान के नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है कि जिससे ये नौजवान अगले 25 सालों में अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाके जब पाकिस्तान 100 साल का होगा तो इसे दुनिया के पहले 10 मुल्कों के अंदर इंशाल्लाह शामिल करके दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान हुनरमंद भी हैं, ज़हीन भी हैं और उनके अंदर इस मुल्क से मोहब्बत कूट कूट कर भी भरी है। आज हमारी नस्ल का सिर्फ ये फ़र्ज़ है कि हम अपने नौजवानों को ज़िंदगी में दौड़ने के लिए और तरक्की करने के लिए वो तमाम असबाब देकर जाएं जिससे वो पाकिस्तान को दुनिया का सफ़े अव्वल का मुल्क बना सकें। इसीलिए कल जो बजट हमने पेश किया है और ख़ास तौर पे मेरी वजारत ने जो पाकिस्तान का तरक्याती बजट बनाया है, मैं आपको ये बात नहायत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक हमने हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में 68% इजाफा किया है, जो गुज़श्ता हमारा टारगेट नजर सानी जो था करके 23 अरब में हमें विरसे में मिला था, हमने 23 अरब से उस टारगेट को 44 अरब रुपए से ज़्यादा कर दिया है। और हमारा ये विज़न है कि पाकिस्तान के हर ज़िले के अंदर कम से कम एक यूनिवर्सिटी कैंपस बनना चाहिए, ताकि कोई गरीब आदमी का बेटा या कोई गरीब आदमी की बेटी इसलिए तालीम से महरूम ना रह जाए कि उसके माँ बाप उसे हॉस्टल की महंगी तालीम दिलाने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर पाकिस्तान के नौजवान को उसकी सलाहियत के मुताबिक आला तालीम और फ़नी तालीम के मौके फराहम करें। इसी मिशन के तहत हम इंशाअल्लाह ताला इस साल नौजवानों की फ़नी तालीम के लिए 250 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कायम करने का मंसूबा भी शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारा कोई नौजवान खाली मैट्रिक एफए या अंडर मैट्रिक अगर हुनर नहीं है तो बेरोज़गार ना रहे, वो फ़नी तालीम हासिल करे, वो हुनर सीखे और रोज़गार हासिल करे। और वो नौजवान जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके ज़िले के अंदर कम से कम एक यूनिवर्सिटी हो जो उनको ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए मौके दे सके। इसी तरह हम इस साल इंशाअल्लाह ताला मेरिट स्कॉलरशिप के साथ साथ मेरिट पे तालिब इल्मों को लैपटॉप तकसीम करने की स्कीम भी दोबारा शुरू कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि वो हर नौजवान को मुफ्त लैपटॉप दे सके। ये लैपटॉप मेरिट के ऊपर चंद नौजवानों को मिलेंगे, लेकिन बाकी नौजवानों के लिए हम एक स्कीम शुरू कर रहे हैं। जैसे आप आसान किस्तों के ऊपर गाड़ी खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी का नौजवान आसान किस्तों के ऊपर लैपटॉप भी हासिल कर सकेगा। क्योंकि आने वाला वक्त डिजिटल टेक्नोलॉजी का इल्म है और दौर है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने नौजवानों को इस डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार करें। आज नौजवान अपने लैपटॉप पे बैठ के लाखों रुपए। नारोवाल में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं।